सुहीर अग्नि की वार के अंदर है कि ये पंथ इनू निर्मला पंथ आख्या जाता है जो धन गुरु नानक देव जी ने चलाया है। भाई गुरदास जी ने अपनी वारां के अंदर इसनू निर्मला पंथ आख्या। इस दे तीन पड़ाव ने, सिख सिंह ते खालसा। सिख इस दे वक्त धन गुरबाणी सानू दसदी है सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। सिक्खी सिख या सिक्खी धारण वाला, सिक्खी का अर्थ है सिक्खी नूं धारण करने वाला। जिन्हें सिक्खी नूं धारण किया है उन्होंने सिख आख्या जाता है। फिर जिहड़ा सिख है जिन्हें सिक्खी नूं धारण किया है, सिक्खी सिक्ख्या, उन्हें सिक्ख्या की है गुर विचार, गुरु की विचार नूं सिखे। जां सिख अखवाण का हकदार वही है जिसने गुरु की सिक्ख्या नूं सिखना किया, गुरु की विचार नूं जिन्हें सिखे। तो गुरु की विचार की जो असां धन गुरबाणी दे नाल जुड़ते हैं ना, तो गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर की बाणी ते फिलोसफी करते हैं जां निरुक्त करते हैं, तो इको ही सिद्धांत सामने आता है। शरीर करके किसी का बुरा नहीं करना, मन करके किसी का बुरा नहीं करना, ते धन करके भी किसी का बुरा नहीं करना। ये तीन सिद्धांत ने। इन्हां दे नाल तीन सिद्धांत होर ने, किरत करनी है, नाम जपना है ते वंड के छकना है। हुण तन करके किसी का बुरा किसी तो खो लिया, हत्थां पैरां जबान ते अखां दे नाल कन्ना दे नाल जो भी किया जाता है ये तन करके है। जो तन के अंग सानू दिसदे ने, इन्हां दे नाल जो भी किसी का बुरा किया जाता है, भावें वो खो के किया जाए, भावें गल उठ के किया जाए, भावें तुर के जाके या किसी तुरे जाते दे अगे लत अड़ा देनी। शरीर करके जो असी बुरा करते हैं ये तन करके बुरा है। मन करके बुरा, मन दे विच किसी के प्रति बुराई रखनी, ये मन करके बुरा है। उतों उतों मिठे रहना, मन दे विच बुराई रखनी, मन दे विच पाप रखना, ते धन करके पैसे ना लगे असी बुरा करते हैं। इनू एक निक्की जी नुक्ते नाल मैं समझावांगा, ज़्यादा विख्यान जिहड़ा ना वो तुसीं आपे कर लेना कि एक गुरमुख प्यारा है वो किसी प्रकार का नशा नहीं करता। तो असी की कीता है उन्होंने खराब करना है, उन्होंने भी किवें ना किवें ये भी नशे ते लगे। फिर असी कोलों धन खर्चते हैं, आपदे पैसों का नशा लैके फिर उसनूं उस नशे की वरतों की लत पा देंगे। जो लत पै जाए तो फिर लोड़ ही नहीं, अगला आप ही मगर मगर तुरिया फिरदा है। ये धन करके असीं किसी का बुरा किया है। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, गुरु की विचार है भी गुरमुख प्यारिया तू तन करके मन करके ते धन करके ना किसी का बुरा नहीं करना। इनू सिख आखिए, ये सिक्खी की विचार के नाल जुड़ गए। इन्हें भावें अमृत छकिया भावें नहीं छकिया, इन्हें गुरु घर दे विच अपना नाम दाखिल करा लिया, ये विद्यार्थी बन गए। क्योंकि सिख जिहड़ा ना ये संस्कृति शब्द शिक्षे तो आया है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ ने दास ने उनके विच भी सिख शब्द पढ़िया सी, जो धन गुरु महाराज जी तो कई साल पहलू का इस धरती पर आया है। उन्हें भी अपने विद्यार्थियों को सिख आखे है। जिन्हें धन गुरु महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मान लिया, तो गुरु मान के इनकी सिक्ख्या दियाँ इन्दियां विचारां दे नाल जुड़ गया, वो सिख हो गया। ये पहला पड़ाव है। दूजा पड़ाव ये गुरु की सिक्ख्या दे विच दृढ़ हो गया, भाव इन्हें अमृत छक लिया। जो सिख सी उदों जितों जी करता सी खा लैंदा सी, कई प्रकार दियां होर भी गलतियां कर लैंदा सी, क्योंकि अजे सिख सी सिख रहा है। जिहड़ा सिख रहा होंदा है उहदे तो गलतियां कुदरती हो जांदियां ने।
बाणी की संख्या लैने अनेक प्रकार दीयां गलतियां होंदियां ने। हौली हौली 1 2 3 4 3 वारी जदों संख्या कर लीदी तो फिर किते जाके पकदी है। जदों सिख जाइदा पक जाती है तो फिर उस तरह जबान से शब्द चढ़ जाते हैं। इतनी गुरु की कीयां गुरमुख प्यारियां ते कृपा हो जाती है। जे किते छापे दे विच प्रिंट दे विच मिस्टेक होवे ना तो बाणी पढ़ते पढ़ते कह देंगे ने इत्थे लग करना अखरवाद काट है। इस तरह सिख दा जदों सिख गए फिर खंडे पाठे की दात गुरु महाराज जी की ने प्राप्त कर ली तो फिर सिंह हो गए। उन्हें गलती नहीं कर सकता। पहलू गलती कर सकता सी क्योंकि सिख रहा सी, बच्चा सी अजे, उम्र करके नहीं। क्योंकि पावन शब्द जो आया है ना इहदे नाल जोड़ के ही इनू कहते ने अलंकार, प्रणालिका, भूमिका। इन्हां तिन्नां दे जिवें नाम अड ने उवें इन्हां दे जिहड़े सिद्धांत ने वो भी अड ने। ये मैं फिर किसी दिन खुलासा कर देंगा। गुरु महाराज जी का पावन शब्द आया उज्जल मोती सोहने रत्ना नाल जुड़न, तिन जर वैरी नानका जे बुढ़े थिए मरन। हुण ये सिंह हो गया, ये गलती नहीं कर सकता। क्यों नहीं गलती कर सकता? क्योंकि सिंह हो गया। तो गलती कदों कर सकता सी? दिन की गलती माफ हो सकती थी जदों सिख सी, अजे अमृत नहीं सी छकिया, सिख रहा सी। सीखण वाला जिहड़ा है वो जी गलती करेगा तो फिर ही सीखेगा। जो गलती नहीं करता ना तो सीख भी नहीं सकता। तो जो अपनी गलती नूं गलती नहीं मानता फिर भी नहीं सीख सकता। तो जो गलती को दसे तो गुस्सा करता तो फिर भी नहीं सीख सकता। ये भी 3 नुकते नाल ही रखने ने। गलती करेगा, दसिया जाएगा कि वो सीख जाएगा, वो सिख है। सिक्खी प्राप्त करनी है। दूजा शब्द दूजा पढ़ाए जिहड़ा ये सिंह दा है। हुण इहने अमृत छक लिया, सिंह हो गया, ये गलती नहीं कर सकता, ये गलती नहीं करेगा। जे गलती करता तो फिर सिंह भी नहीं हैगा। क्योंकि बंधन दे विच हो गया। 5 ककारां दा बंधन नहीं, 7 बाणियां दा बंधन नहीं, 4 रहता तो बच के रहना, ये बंधन नहीं, ये बंधन च बच गया। इस तरह समझ लो एक बच्चा है अजे कुआरा है, वो गलती करता है कि असीं कह दिंदे चल कोई नहीं, जान ना न्याणा सियाणा सी, जान अनजान सी, सारी उन्होंने समझा देंगे ने। झिड़कना भी पैंदा, कई बार झिड़क भी देते हैं। फिर गलती करता तो फिर सियाने कह देंगे ने इस तरह करो, इनका ब्याह कर दो, ब्याह कर दो, गलती नहीं करेगा। तो जे ब्याह करके भी गलती करता फिर उसका इलाज भी कोई नहीं चाहिए। ये भी मैं दस देना, जिहड़े ब्याह बड़े गलती करते हैं ना उन्होंने इलाज भी कोई नहीं। उस तरह हूँ जे सिंह होके भी गलती करता तो फिर गुरु के पास एक गुनाहगार है, इसका इलाज भी कोई नहीं हैगा। तो जे सिख के गलती कर सकता है। अगे जिहड़ा तीजा पढ़ा है ये जदों सिंह बाणी दे नाल जुड़ के 5 ककारां दे नाल जुड़ के 4 करैतां जो बजर ने उन्हां तो बचा करके अपने जीवन को इतना उच्चा ते सुच्चा बना लेंदा है ना, तो फिर गुरु महाराज जी रहमत करते हैं। खालसा मेरा रूप है खास, ये हुण गुरु का रूप हो गया जी। ये दूजा पढ़ाए ना जिहड़ा इहदे विच इहने कोई गलती नहीं की, ये पक गए, पूरा भुल गए, तो गुरु महाराज जी का रूप हो गए। चन पाए खालसे, भगत कबीर जी ने शब्द अपनी बाणी के अंदर, भगत बाणी के अंदर दर्ज किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी दर्ज है। जन पाए खालसे प्रेम भगत, ये जी प्रेमा भगती है ना तो जानी उन्होंने जानी किन्ना ने जिहड़े खालसे हो गए। जिहड़ा जे सिंह उन्होंने अजे इहदा स्वाद नहीं आया, अजे रोटी कच्ची है, पक्की नहीं। जदों पक्केगी चोपड़ी जाएगी, थाली च रखी जाएगी तो फिर रस बनेगा। वो रस उदों बनना जदों खालसा होया। हुण धन गुरु नानक देव जी यही सानूं इत्थे दसदे ने, उज्जल मोती सोहणे रत्ना नाल जुड़न। जे वो सिखे ना
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਜਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਰਗੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ। ਜਲ ਨਾ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਜਲ ਮੋਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕ ਉੱਠਣ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੰਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਗੱਡੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜਲ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਤੇ ਰਤਨ ਕਿਹੜੇ ਜੜਨੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਚ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬਖਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗੁਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਜਲ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਜਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਜੇ। ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ,
इन्हां सवासां नूं, इह मूर्तियां नूं, जां इस जिंदगी नूं जड़ना काहदे नाल है? रत्नां नाल। ते रतन किहड़े ने? प्रभु परमात्मा दे गुण जो धन गुरबाणी दे अंदर गुरु महाराज जी ने सानूं दस्से ने, ते जिन्हां नूं असीं सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार सिੱਖਣਾ ਕੀਤਾ है, सिख बन के ते गुरु दी विचार दे नाल सिੱਖਿਆ है जी। ਤਿੰਨ ਜਰ ਬੈਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਥੀਏ ਮਰਨਾ। ਜਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਰ, ਜੋਰੂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਜਰ ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਵੈਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਪ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਤੋੜਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਤਕ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਪਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੱਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ। ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੱਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਕਾ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਲਚੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਪੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੰਤੋਖ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿੱਤਰਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਛਕੋ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜਰ ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਜਲ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ
ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਜਲ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3000 ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਥੀਏ ਮਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਘਟੀ ਘਟੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀ ਵਧੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟੇ ਤੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾ ਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਬਣਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੇ ਘਟੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਧੇ ਵਧੇ, ਇੱਧਰ ਉਮਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3000 ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਥੀਏ ਮਰਨ, ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀ ਵਧੇ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਘਟੇ ਤੇ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3000 ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਥੀਏ ਮਰਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਪੌੜੀ ਹਰ ਸਾਲਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਦੀਵੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪ ਦੀ ਸਲੋਤਾ, ਕਦੇ ਧੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਕਦੇ ਨੂੰਹ ਦੀ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਨਕ ਬਦੇਹੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੈੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਡਤ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਜਨਕ ਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਨਕ ਬਦੇਹੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਲਾਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਮਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਚਮਿਆਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਮਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਨਕ ਬਦੇਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਚੰਮ ਦੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨੇ ਤੇ ਚੰਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦੀ ਪਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਮ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਮ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਮਿਆਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਨਕ ਬਦੇਹੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰਿਆ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ। ਤੇ ਜਨਕ ਬਦੇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਕੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਚ ਪਾਇਆ ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਹ ਫਿਰ 5-7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 4 ਕਰਹਿਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਡੂੰਘਾ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਦਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹਰ ਹੀਰਾ ਹੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
हर हीरा हीर, वो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु हर है। हीरा हीर ये दो शब्द ने, इन्हां दा अर्थ अमोलक है। हीरा जिहड़ा बड़ा अमोलक हुंदा है ते हीर उस तो भी अमोलक। हर हीरा हीर, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जो अमोलक है, जिस दे तुल कोई भी नहीं, उसने इस गुरमुख प्यारे दे तन मन ते हिरदे दे विच आन के रवाना कीता है, आन के जगह बना ली है जी। जन्म मरण का दुख गया, फिर पवै न फिर। फिर दा अर्थ है पीड़, फिर पवे ना फिर, इनू फिर पीड़ नहीं पैंदी। किनू? जेड़ा खालसा हो गया। पहलू की सी? सिख सी, फिर सिंह हो गए, फिर खालसा हो गए। जेड़ा खालसा हो गया फिर पवे ना फिर, इनू पीड़ नहीं पैगी। कादी पीड़? साडे कीते हुए जिहड़े पाप ने वो दुख रूप हो के सानू पुठे मिलते हैं, ते वो दुख दे नाल सानू पीड़ हुंदी है, सानू दर्द हुंदी है। जन्म मरण का दुख गया, इनका जिहड़ा जमन मरण वाला दुख सी वो भी चला गया है, ते कीते हुए पाप जिहड़े माड़े कर्म ने उन्हां दी पीड़ भी हुण नहीं हुंदी है जी। नानक नाम सलाहे तू, हर गुणी गहीरा। गुरु जी रहमत करते ने सच्चे सतगुरु गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया होया वाहिगुरु नाम है ते सलाहे तू उनकी सलोता करया कर। हर गुणी गहीर, हरि परमात्मा जिहड़ा है ना गुणी गहीर, गहीर का अर्थ इत्थे हुण खजाना हो गया है, ते गुणी वो गुणा का खजाना है। उस प्रभु परमात्मा तो ना सानू गुणा की दात प्राप्त होएगी। ते गुणा की दात क्यों प्राप्त होएगी? जे असी सिੱਖੀ सिक्ख्या गुर विचार, जे सिੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਗੋਲੀਏ, ਸਰੋਂ ਵੱਢੀਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝੋਰ ਮਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਝੋਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰੀਏ ਦੋਵੇਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝੋਰ ਮਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੂ ਟਿੱਬੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆ ਝੋਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਪੋਲੀ ਜੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝੋਰ ਭਰਾਈਏ। ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਸਾਧੂ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਖਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਲਿਆ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ।
2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਚੋਰੀਓਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰੀਏ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਖੂਹ ਦੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਵੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਭਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਆਈਏ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੱਟੀ, ਥਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਸਰੀਏ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਏ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝੋਲ ਮਰਾਈਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੀ ਕੋ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀ ਸੜਿਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਜਨਮ